स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज में। मैं आपका मेजबान आबिद हुसैन इनामदार। सर्किट नहीं डोला ये नहीं क्या इसको करें वो क्या है, जमीन नहीं रहना उनके नाम से, उनके प्लॉट नहीं क्या आठ रईतु जमीन 5 एकड़ के ऊपर जमीन नहीं रहना। हाँ, जमीन नहीं। फैमिली में किसी के नाम की भी फैमिली में उनके फैमिली में वैसे रईतु नहीं आता करको जमीन बाद में बुरा लगता हूँ नहीं करे नहीं बोले तो आगे राय तो भी एक बात बोलना था इस वक्त में जो है देखे जाते हैं तमाम अराकीन आपके सामने मौजूद है। पूरे कंधा इलाके के ऑफिसर्स और तहसीलदार, उप तहसीलदार और हमारे जामिया मस्जिद और काली मस्जिद जमात और वार्ड मेंबर भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आइए यहाँ पर और एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उन्होंने तारीफ के मोहताज तो नहीं है, आफ्ताब कादरी। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि मोहल्ले में ये बार जिस तरह के वो प्रोग्राम्स ला रहे हैं, आने वाले दिनों में और क्या चीजें वो गरीबों को और अवाम को दे सकते हैं और किस तरह के आने वाले हालात में वो अवाम को फायदा पहुंचाएंगे। यहाँ की उन्हीं से बात करते हैं। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನದ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಾನ್ಯ ಅನಂತ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅವರ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿ ಆದ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ವಿಜಯಪುರ ಗ್ರೇಡ್ 2 ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರಾದ GS ನಾಯಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಾದ ಮಾಜಿದ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಶೇಖ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಮತ್ತು ವಿರ್ಕರ್ ಅವರು, ಇನ್ನಿತರ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 20 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಬಾಂಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಅದಾಲತವನ್ನು ಜುಮಾ ಮಸೀದ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 20ರಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿದಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಲಿ ಮಸೀದ್ ಎದುರಿಗೆ ಏನದ ಈ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಅದಾಲತವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಜುಮಾ ಮಸೀದ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ಹಿರಿಯರು, ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಲಿ ಮಸೀದ್ ಜಮಾತ್ ಒಂದು ಚೇರ್ಮನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಆನಂದ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರಾದ GS ನಾಯಕ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆದ ಮಾಜಿದ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಶ್ರೀ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಬಾಂಗಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ
ಮತ್ತು ಶೇಖ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಏನದ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಬಾಂಗಿ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಏನದ ಇನ್ನೂ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಏನದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇದ್ರೆ ಏನದ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಈ ಏನು ಪೆನ್ಷನ್ ಅದಾಲತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮಾಜಿ ಇನಾಮದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಇಲಾಖೆ ಆಗಲಿ, ಇಂಥ ಮುಂದೇನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕೊಡ್ಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಏನದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಏನದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. सर आपका नाम? सैयद आफ्ताब कादरी। वार्ड नंबर 20 के जमीर बांगी साहब से हम पूछते हैं कि जितने भी ये योजना ला रहे हैं इनको मुबारकबाद देते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि आज का ये कार्यक्रम वो कैसे किस तरह से तय पाया। एकदम सडनली इन्होंने ये प्रोग्राम रखा और काफी तादाद में अरेंज भी किया। कम वक्त में इतनी सारी चीजों को अरेंज करना कोई मामूली बात नहीं है। तहसीलदार साहब को, उप तहसीलदार साहब को, पूरे कंदाई इलाके को और साथ में जमात के और तमाम लोगों को लाकर ये सारी चीजों को देना ये आसान काम नहीं है। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर ये कब और कैसे तय पाए। सबसे पहले मैं हमारे जिला उस्तुवारी एमबी पाटिल साहब, जिलाधिकारी डीसी साहब का और ग्रेड 2 तहसीलदार साहब का, माजिद इनामदार साहब, शेख साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसा ही हमें एक बार जाकर उनके रिक्वेस्ट करने थे, हमारी बात को लब्बैक कहते हुए यहाँ हमारे वार्ड पे आके विजिट करके हमारे लोगों का पेंशन का काम करने के लिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये स्कीम जो है डीसी साहब का एक आदेश है, मंथ में एक बार हर एरिया में करना बोल के, इसी एरिया में आप सब मिल के टाइम देने पर आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी आबिद साहब बता रहे थे ऐसे दूसरे और कौन से गरीबों के लिए स्कीम आप लाना चाहते हैं। मैं एक बार और आपके माध्यम के ज़रिए से बोलना चाहता हूँ, जैसा कि अब आगे नेक्स्ट हमारा लेबर कार्ड है, लेबर कार्ड का है, और नेक्स्ट राशन कार्ड बनाना है लोगों, गरीब लोगों के लिए, वोटिंग आईडी एंट्री कराना है, वोटिंग रजिस्टर कराना है। ये सब काम करने के लिए हम फुल हमारी जमात वालों की ओर से सबके नेतृत्व के अंदर मैं गली मोहल्ले के अंदर मैं फिर कर काम करता हूँ। आपका नाम? जमीर अहमद बांगी। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 20 के जमीर अहमद बांगी। मैं हूं आबिद हुसैन, इनामदार SI 91 न्यूज से। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। खुदा हाफिज, जय हिंद। स्वागत है तमाम दर्शकों का SI 91 न्यूज में। इस वक्त जामिया मस्जिद मोहल्ला काली मस्जिद जमात की तरफ से, कंदाई इलाके की तरफ से जो है पेंशन जो वार्ड मेंबर जमीर बांगी की तरफ से जो है यहाँ पे कंडक्ट किया गया है। जो कंदाई इलाके की तरफ से यहाँ पर तहसीलदार हैं, उप तहसीलदार हैं और तमाम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद हैं। उन लोगों के लिए सहूलतें, पेंशन जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं, जैसे कि विधवा पेंशन है, फिजिकल हैंडीकैप है और दूसरे 60 ईयर्स यानी सीनियर सिटीजन्स की जो दी जाती है पेंशन, उन तमाम पेंशनों को आज यहाँ पूरी तरह से कामयाबी की तरह से तकरीबन 100 के करीब यहाँ पर फॉर्म्स लिए गए और वादा किया है यहाँ तहसीलदार और उप तहसीलदार साहब ने कि चंद दिनों के बाद में से जो है ऑर्डर कॉपी उन्हें दी जाएगी। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ये वार्ड वाइज घूमकर पूरे सिटी में जिस तरह से काम किया जा रहा है जिले सतह पर, ये गवर्नमेंट के ऑफ कर्नाटका की तरफ से है या डीसी की तरफ से है या फिर इनकी तहसीलदार की तरफ से ये आदेश मिला है। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर ये प्रोग्राम करने का मकसद किस तरह उन्होंने तय पाया। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇದು ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೆಂಬರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಸಮಕ್ಷಮ ನಾವು ಪಿಂಚಣಿ ಅದಾಲತ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ತುರ್ತು ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಪಿಂಚಣಿ ಆದೇಶನ ಕೊಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಒಂದು 4-5 ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅರ್ಜಿ ಅದಾವ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮ್ಮ RI ಡೆಪ್ಟಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆಸಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ।
ಎಷ್ಟು ದಿವಸನಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್? ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲಾತಿ ಈಗ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಅಂತವೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಯಾರ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾಯಕ್ ಅಂತ್ರಿ, GS ನಾಯಕ್ ಅಂತ, तहसीलदार ग्रेड 2। तो यहाँ पर तहसीलदार साहब ने यहाँ पर कहा है, नायक साहब ने, कि चंद 2-4 दिन में जो है तकरीबन जितने लोगों ने यहाँ फॉर्म दिया है उनके प्रोफेशनल यानी वेरीफाई होने के बाद में से उन्हें सनद अता की जाएगी, यानी सर्टिफिकेट दी जाएगी और सीधा उनके खाते में जो है, जहाँ बैंक पासबुक लिए हुए हैं उनके खाते में वो रकम उन्हें हर महीना जमा होगी। ये बहुत बड़ा काम है जो हर मोहल्ले में होना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ SI 91 न्यूज़ की तरफ से तमाम कंधा इलाके के तमाम तहसीलदार साहब, उप तहसीलदार साहब और ख़ास करके हमारे वार्ड के मेंबर जो हैं ज़मीर बांगी, जो हर बार जो इस मोहल्ले के अंदर अलग अलग कार्यक्रम चलाते हैं। और साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे आफ्ताब कादरी साहब और उनके तमाम यहाँ पर लोग हैं, जैसे मुल्ला साहब हैं। ये तमाम अराकीन काली मस्जिद जमात के और इनके साथ मिलकर इस मोहल्ले के अंदर काफ़ी बार देखा गया है कि ऐसे कार्यक्रम लाते हैं जहाँ पर सीधा किसी तकलीफ के बिना पर जो है इस्तेफादा होता है सीधा। और यहाँ मोहल्ले में ज़मीर बांगी के नेतृत्व में पूरी अवाम खुश है, हम उन्हें इसकी भी मुबारकबाद देते हैं। SI 91 न्यूज़ से मैं आबिद हुसैन इनामदार, शहर बीजापुर से। ले आओ तो इधर, हमारा ले गया थोड़ा हटो, बाजू हटो भाई। वालीगर कौन? वालीगर वो बाजू तेरा सर है। वालीगर कौन? वालीगर यहाँ एक वालीगर है तो फलक लास्ट फलक ना सर, हाँ इधर आ मत, तू एक मिनट इधर जाओ मैडम। आई सब या सामने ले हाँ पहले करो, तुम्हें सामने ले करो, ऐसा सामने ले करो, हाँ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ರಿ ಅದೇ अरे कड़ा उनका इधर